Hello students, uh, welcome for the sixth semester and it's the last semester to you people. So we'll discuss from the costing methods. So costing methods and techniques from the two. I will starting from the unit 1, that is output or unit, job and contract costing here. So let have to be come to here and before this one discussing from this video, I tell you that is all video you should have to be see here. Okay, ಎಲ್ಲ videos ನೋಡ್ರಿ because when the offline classes will start I will not explain once again, I will tell you here. So all people should be see my all the videos, okay, and like and subscribe it, and also follow my link. Okay, so come for the first, that is in the here there is a 3R ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೂರೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, then job costing, then will come from the contract costing. So first is output or unit costing. What do you mean of here? Yes, so come to here. Output means what, or maybe unit means what? Output andre ಏನು, unit andre ಏನು, what is you are producing in your factory, so that is your output. Unit means particular one output, that is we can call as an output. Particular one unit ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ find out the cost of production per unit. Okay, so cost accounting itself, it is indicating that is what particular cost of the product. Okay, so total, the main objective of the cost accounting is to find out the cost of the production per unit. So per unit production ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಇದರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this is a method of costing, it is applied where the production is uniform. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಸೊ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. What is the definition is given by the output costing. So output costing the definition ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. So here according to the JR Bedbo, okay, output or single cost, output ಅಥವಾ single cost is a method. So output or maybe ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು single costing ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. So this is a one type of method is used in a business. So that is where we are using business, we are using where the standard production is turn output. So here in the business what we have to be taken here, standard production we are made from the turning from the output. Okay, output means we are producing from the standard products and it is deserved to find out the cost of the basic unit of production. So whatever the standard products we are producing, so that is we have to turn from the output to be converting from the particular unit of production. So total production ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ Talrose Welton. Unit of output costing, it is a method of costing. Okay, so output costing ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ by the units of production. So how many units of production you are done and where the manufacture is continuous. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏನಾಗೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, and the units are identified or can be made by the mean of ratios. So here that units we have to be identified. Okay, so that units we can
whenever the manufacture is a continuous, or maybe the unit should be on the basis of identified, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬೋದು, or maybe we can taken from the in the ratios. So that is total production, or that is total output we have to be converting from the continuous basis, or maybe they are taken from the ratio basis. Everything we have to be taken from the manufacturing process. So that is we can call as an output or maybe unit costing. So next we have to be see here what are the features are there, or maybe characteristic, what are characteristics are here. So characteristics, it should be come from output means total production. So production consists of single product or few products. Okay, so production should be on the particular single production ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದು ಪರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, another different products also we consider here. And the large number of quantity of identical units are produced with identical cost. So here large number of units we have to be produced from that is particular identical cost. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಏನಿರ್ತದೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಅ production is a uniform, there we have to apply from the output costing or maybe unit costing. ಎಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟೇನೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. Here we have to producing from the cost of production, or maybe we have to be control the cost. output costing ಅಥವಾ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಪರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 10 ಯೂನಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿ ನೋ ದ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟು, ಎಸ್, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are the objectives. So next we have to come from the what are the procedures are here. So costing, output costing, unit costing and calculation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್? there are the 3 methods are here. So what are 3 methods? Cost sheet, statement of cost and production account. As per your syllabus only ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ what is the cost sheet? You people have to know about the cost sheet many more. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ in the last class from the 5th semester. You don't be forget from the costing, because your next
6th semester should be depending from the basic. ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ 6 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮದು ಮುಂದಿಂದು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಮುಂದಿಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು 6 ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ estimation from the detailed cost on the respect of the cost unit. Okay, this is a document I told you people from the 5th semester also. So this is one document. It is provided from the preparation of total cost and for the per unit. So total cost ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ representation ಮಾಡ್ತದೆ. So that is we can call it as cost sheet. This will ask from the 2 marks, we remember. Then what are the purposes are to be calculation from the cost sheet here. Cost sheet ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? It gives the breakup of the total cost by element and subdivisions. I told you people cost sheet ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ subdivisions ಇದೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. what are the elements here? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ರೀ? direct material, direct labor and direct expenses. These are the elements. And the subdivisions means factory overhead, administrative overhead, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಐ ಪೀಪಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಂಡರ್ಸ್, ಕೊಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್. ಕೊಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟೇಷನ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ರೀ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ 5th semester. or just I remember you people. Okay, fixing the selling price. Okay, you people have to know about fixing the selling price means when you have to calculate from the total product, then you have to know about the particular cost per unit, then you have to know how much this unit we have to sell from the market. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ what are there, what is the statement of cost. Okay, you people have to know about it. What is the statement of cost sheet? Cost sheet statement ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, direct cost, direct labor, that is your people, everything you people have to know about. Yes, so next will come from the statement of cost. So what is the statement of cost? Statement of cost shows only from the total cost and not the cost per unit. So statement cost ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಮ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, prime cost here, factory overhead. So in the factory overhead, opening work in progress is there and less from the closing work in progress. Then work cost were taken, then administrative overhead, then cost of production will become. Then afterwards you can add from the selling overhead, then you getting from the cost of sale. If it is a profit, selling price is given in the problem, then you are getting the profit. Yes, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ರಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, the next is some other the terms are here. Okay, what are the some terms means some 2 marks, some treatments are given from the valuation from the various items. ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ so scrap, it is an residual arising in the process of manufacturing of goods. ಸೊ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಲಿಸನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೇನಿರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ 3 ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ಇದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ 3 ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ನು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ 24 ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ನೀವು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡು ಪ್ಲಸ್ಸು ಸಿಲ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಟೋಟಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಗ್ಯಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಯಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಬೊಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಲು, ಆಯಿಲು, ಲುಬ್ರಿಕಂಟ್ ಆಯಿಲ್ಸು, ಕೆರೋಸಿನು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ purchasing from the finished goods, you can add from the total cost of production. Then so see here some of the calculation from the formulas I given to you people, from how to calculation of opening stock of finished goods. Okay, finished goods ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೇಟ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ. ದೆನ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡೋದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು 5th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹಿಡೋದು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಪನಿಂಗ್ ತೊಗೋರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಏನಾದರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ತೊಗೋರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು add the number of total units sold, how many you have to be sold, that is you can take. Then in that only you can less from the opening value. So
ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ opening stock, then you are getting from the number of unit produced. These three are very important. So how to calculating from the sales ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ theoretical pattern. Okay, so the next video will start from the practical. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದೆ. ಸೊ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು 2-3 ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡ್ರಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಉಳ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.